মুর্শিদ বলতেন, তুমি যখন অনেক মানুষের সাথে বসে থাকবে তখন খেয়াল করলে দেখতে পাবে বেশিরভাগ মানুষ অপ্রয়োজনীয় কথায় ব্যস্ত। তবে যারা কোনো সঠিক তরিকার সাথে সম্পৃক্ত আছে তারা চুপ করে আছে। প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসে তাদের জিকির চলছে। এই জিকিরকেই বলা হয় পাস আন পাস। এই পদ্ধতিতে শ্বাস ছাড়ার সময় মনে মনে খেয়াল করতে হবে লা ইলাহা, এবং শ্বাস গ্রহণের সময় মনে মনে খেয়াল করতে হবে ইল্লাল্লাহ। এটা অত্যন্ত শক্তিশালী প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে আত্মিক উন্নতি হয়। মানুষ অভ্যাসের দাস। এমন প্র্যাকটিসের ফলে যে কোনো মানুষ এই জিকিরে অভ্যস্ত হয়ে যায়। আর প্র্যাকটিসটি আপনি সর্ব অবস্থায় করতে পারবেন। প্রথমত কয়েকদিন এই ভিডিও ছেড়ে রেখে দমে দমে জিকিরটি করতে থাকবেন এবং পরে ভিডিও ছাড়া প্রতিটা দমে দমে জিকির করার চেষ্টা করবেন। তো শুরু করা যাক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকির প্র্যাকটিসটি। তো চলুন মুর্শিদের চেহারা কল্পনা করতে করতে জিকিরের প্র্যাকটিসটি শুরু করি। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, 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 লা ইলাহা
illallah, la ilaha 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 illallah, la ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. প্রিয় সাধক সাধিকা, আপনাকে অভিনন্দন। আপনার জিকির প্র্যাকটিসটি সম্পূর্ণ হয়েছে। আসসালামু আলাইকুম, জয়গুরু। হিন্দু ভাই বোনদেরকে নমস্কার। এতক্ষণ যে ভিডিওটা দেখলেন সেই ভিডিওটার টাইটেলটির নাম দমে দমে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকির। তো ইনশাআল্লাহ ভালোভাবে জিকিরটি কমপ্লিট করতে পারছেন। তো এই দমে দমের পাস অর্থাৎ হচ্ছে পাস আনপাস। হ্যাঁ, এই পাস আনপাস হচ্ছে শব্দটা হচ্ছে আরবি ভাষা, এবং বাংলাতে যদি আমরা করি তাহলে হচ্ছে দমে দমে, শ্বাস প্রশ্বাসে। তো এই ট্রিকটা তো এর আগেও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকিরের ভিডিও আছে আমাদের চ্যানেলে। আবারও আরেকটা নতুন ভিডিও দিলাম। তার কারণটা হচ্ছে এটা একটু আলাদা। কি, দম নেওয়া এবং ছাড়ার মাধ্যমে আমরা এর আগে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকিরটা করছি, যে লা ইলাহা নিয়ে গেছি ভিতরে, ইল্লাল্লাহ ছাড়ছি। এবার উল্টা হবে, ইল্লাল্লাহ নিব ভিতরে, আর যখন ছাড়বো তখন লা ইলাহা। তো এই ট্রিকটাও কিন্তু অনেক পুরাতন এবং অনেক আদি ট্রিক, নিয়ম, যেটাতে সর্বক্ষণিক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ যে জিকিরের ব্যাপারটা, যে কলবে জারি হওয়ার যে ব্যাপারটা, এই সিস্টেমটা দ্বারা সম্ভব করা, খুব সহজে করা যায়। এর আগে অনেক দেখা যাচ্ছে যে মনীষী, তারপর হচ্ছে পীর পাইগাম্বার, ওলিদের কাছ থেকে এই নিয়মগুলো জানতে পারা যায়, যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর যে জিকির,
এটার কয়েকটা সিস্টেম আছে, অনেকগুলো সিস্টেম আছে। আমি এর মধ্যে আমি 2টা সিস্টেম অলরেডি দিছি, কলবের মাধ্যমে, নকশা মাধ্যমে আছে জিকির, তারপর নর্মালি জিকির। আর আজকে যে নিয়মটা দিলাম, এই নিয়মটার মধ্যে অনেক মজেজা আছে যদি ঠিক মতো করতে পারেন। হ্যাঁ, তো ভিডিওর মধ্যে বলেছি, এরপরও আমি আবারও এখন প্র্যাকটিক্যাল দেখাই দিই আপনাদেরকে, যে যখন আপনারা দম ছাড়বেন, প্রথমে দম ছাড়বেন যখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তো দম ছাড়বেন যখন এই দুইটা শব্দ দেখবেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, 2টা শব্দ। তো এই 2টা শব্দ 2 দমে ভাগ করে নেবেন। হ্যাঁ, যখন দম ছাড়বেন তখন লা ইলাহা, আর যখন প্রবেশ করাবেন দম, তখন ইল্লাল্লাহ। তো এটা মনে মনে, বাইরে বাইরে না। কারণ যদি আমরা শব্দে উচ্চারণ করে জিকিরটা করার চেষ্টা করি, তাহলে দেখবেন যে জিকিরটা দমে দমে করতে পারবেন না। তখন দম বিভক্ত হয়ে যায় বিভিন্ন স্টেজে কিংবা বিভিন্ন রিদমে। তো এখন এই জন্য শব্দ ছাড়া জিকির করতে হবে। যেমন এই যে এরকম মনে মনে কিন্তু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলছি। হ্যাঁ, এরকম আপনারাও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকিরটা সব সময় চলাফেরা, এটা কিন্তু স্পেশালি যে ধ্যানের আকারে বসতে হবে, নামাজের মতো করে বসতে হবে, এটা করতে হবে, এটা না। কিন্তু চলাফেরার ক্ষেত্রেও এবং কাজকর্ম করার ক্ষেত্রেও, যে কোনো কিছু করার ক্ষেত্রেও এই প্র্যাকটিসটা করতে পারবেন দমে দমে। হ্যাঁ, কি দম নিচ্ছেন যখন, তখন ইল্লাল্লাহ, আর যখন ছাড়ছেন লা ইলাহা, এরকম। তো এই জিনিসটা মনে রাখবেন। আর আরেকটা প্লাস পয়েন্ট কিংবা প্লাস ট্রিক কিংবা হচ্ছে বোনাস ট্রিক বলা যায়, সেটা হচ্ছে যখন আপনারা জিকিরটা করবেন, যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তো ইল্লাল্লাহ যখন নিচ্ছেন, ইল্লাল্লাহ গেল, তলপেট পর্যন্ত নিয়ে যাবেন। তো অনেক বড় আকারে নেবেন না, স্বাভাবিক যেরকম, এই যে এরকম যখন নিলাম তখনই চিন্তা করতে হবে নিচে গেল। হ্যাঁ, একেবারে তলপেট পর্যন্ত গেল। এবার যখন আবার ফেরত নিয়ে আসছেন, তখন চিন্তা করবেন যে আপনার এখানে উঠে এসে কলবে ইল্লাল্লাহ, এটা হচ্ছে কলবে হচ্ছে। হ্যাঁ, তো ইল্লাল্লাহটা হচ্ছে নিয়ে যাচ্ছেন, আর লা ইলাহাটা হচ্ছে কলবে হচ্ছে। হ্যাঁ, যখন ফেরত নিয়ে আসতেছেন তখন ইল্লাল্লাহ হচ্ছে। আবারও বলি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তো ইল্লাল্লাহ যখন আপনি নিচ্ছেন, যখন দম নিবেন তখন ইল্লাল্লাহ, আর লা ইলাহা এটা হচ্ছে কলবে এসে, চিন্তা করবেন যে কলবে এসে এই শব্দটা হচ্ছে। হ্যাঁ, যেমন এরকম আমি প্র্যাকটিক্যাল করে দেখাই, কিন্তু মনে মনে এই শব্দটা করব এরকম, কলম। হ্যাঁ, এই যে আমাদের বাম স্তনের 2 আঙ্গুল নিচে, হ্যাঁ, এই জায়গায়, এই জায়গায় ওই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ইল্লাল্লাহটা নিয়ে যাচ্ছেন, লা ইলাহাটা এখানে হচ্ছে। হ্যাঁ, তার মানে এটা হচ্ছে প্রথম না, যে প্রথমেই যে লা ইলাহা বলছেন এটা না, কিন্তু প্রথমে বলতে হচ্ছে কি, তাহলে শুরুর সময় ইল্লাল্লাহ, তারপরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এরকম। হ্যাঁ, তো এই জিনিসটা করে দেখবেন ভিতর এটা মানুষের সাথে কথাবার্তা বলছেন, অতিরিক্ত কথা বলতেছেন, ওই সময়ে এটা করতে থাকুন। রাস্তায় একা হাঁটতেছেন, এটা করতে থাকুন। বাসে আছেন, জ্যামে পড়ছেন, এটা করতে থাকুন। বাসে রান্না করতেছেন, এটা করতে থাকুন। কোনো মুখে শব্দ না করা ছাড়া কোনো কাজ করতেছেন, তখন এটা ভিতর করতে থাকুন। হ্যাঁ, এটা প্র্যাকটিস করবেন। আর বেশি, আমি যেমন এই প্র্যাকটিসটা করতাম, আমি যখন ফকিরি অবস্থায় ছিলাম, যখন আমি সাধনায় ছিলাম, তখন এই প্র্যাকটিসটা করতাম। আমি অনেক দূর পর্যন্ত হাঁটতে যেতাম। এটা একটা ফাইজ ছিল, মজেজা ছিল, আমার একটা কর্ম ছিল, এটা আমার মুর্শিদের দেওয়া। তো ওই হাঁটার সময়ে আমি কিন্তু এই যে দমে এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকিরটা করতাম। তো এইভাবে জিকির করে কলব জাগ্রত করা সম্ভব, কলবে জিকির জারি করা অত্যন্ত সহজ। হ্যাঁ, এখন বিষয় হচ্ছে, এখানে একটা ব্যাপার আছে,
কিন্তু আছে? এতই সহজ কলবে জিকির জারি করা? এই যে আদত আপনাদেরকে প্রতিটা ভিডিওতে বলে আসি যে জিকির জারি হোক আর আমাদের ইবাদতের ফাইজ হোক, যে জিনিসটাই আমরা করতে চাই না কেন, ওটার ভিতরে অবশ্যই মনতা থাকা লাগবে। আমি যদি 5 ওয়াক্ত নামাজেও পড়ার কথা বলি, সেখানেও কিন্তু আমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে মনও থাকতে হবে, না হলে আমরা নামাজের ফায়েজ বুঝবো না, জিকিরের ফায়েজ বুঝবো না, ধ্যানের ফায়েজ বুঝবো না। তো যেহেতু আমরা এখন জিকিরের সাবজেক্টে আছি, তো জিকির যখন আমরা করব, আমরা যখন সাধারণত জিকির করার চেষ্টা করি, তো আমাদের জিকির জারি হয় না কেন? জারি অর্থাৎ হচ্ছে আহামরি কিছু না, কিন্তু বা শুদ্ধ বাংলা ভাষায় যদি বলা যায় তাহলে যে চালু হওয়া বলে, যে চালু হয়ে আছে সবসময়, এটাকে জারি বলে। তো এটা পারি না কেন আমরা? সাধারণত স্পেশালি একটা টাইমে করার চেষ্টা করি তসবিহ হাতে, আবার কখনো কখনো মানুষকে দেখায় করি জিকির তসবিহ নিয়া। তো এগুলো কিন্তু আসলে জানি না। এই না প্রতিটা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে যে জিকিরের ব্যাপারটা, কলব জারি যাকে বলে, এটা এত হওয়া সহজ না। যদি আপনার কলবে নেতিবাচক চিন্তা ভাবনা, দুনিয়াবি চিন্তা ভাবনা যেটাই থাকুক না কেন, যদি থাকে, তাহলে আপনারা এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকির কেন, অন্য কোনো জিকিরও কখনোই আপনারা চালু করতে পারবেন না, হবে না, চেষ্টা করলেও হবে না। উদাহরণস্বরূপ যদি বলি, আপনি ধরুন যে একটা স্টুডেন্ট, আপনি আজাইরা প্রেম করতেছেন যখন, তখন পড়ার সময় কি আর পড়ার জিকিরটা হবে? পড়া হয় না। বই খুললে মনে পড়ে গার্লফ্রেন্ডের কথা, প্রেমিকার কথা। যারা আবার টাকা পয়সার চিন্তা করেন, ঠিক আছে, তারা আবার পড়তে বসে টাকা পয়সার চিন্তা চলে আসে, হুট করে চলে আসে। এটা ভৌতিকের মতো, হুট করে মনের মধ্যে চলে আসে। তো মনের মধ্যে যখন আসবে, তখন তো ছুটে যায় জিকির। তখন কি দমে দমে জিকিরটা হয় না। এই জন্য টেনশন ফ্রি থাকতে হবে। এবং টেনশন ফ্রি থাকতে গেলে কি করতে হবে? বর্তমানে থাকতে হবে সবসময়, অতীত ভবিষ্যৎ না, বর্তমানে। তো এই ট্রিকগুলো অনেক আগে আপনাদেরকে ভিডিওতে, চ্যানেলে বলতেই আছি, আবার এই ভিডিওর মাধ্যমে বললাম স্বল্প করে। তো ওই জিনিসটা মনে রাখবেন। দিয়ে হচ্ছে এই দমের যে সিস্টেমটা, যে লা ইলাহার যে নতুন সিস্টেমটা আপনাদেরকে জানাচ্ছি, এটা আপনারা ট্রাই করে দেখবেন সবাই। আমার আগে যে শিশুরা আছে এবং হচ্ছে আমার মুরিদরা আছে, তারাও ট্রাই করবেন এটা, এবং যারা নতুন তারাও ট্রাই করবেন এটা। আর এটা নতুন নতুন অবস্থায় এটা ট্রাই করা উচিত, আর এটা সব সময় ট্রাই করা উচিত। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, কারণ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এটার অর্থটা তো আমরা জানি, নতুন করে এখন আর বাংলা বললাম না। এই শব্দটা আমরা হাদিসে আসে, যে হাদিসে শুনতে পাই, হাদিসে, যে যার মুখে মৃত্যুর আগে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ শব্দটা থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এরকম একটা হাদিস আছে, অনেকগুলো হাদিস আছে এরকম, যদিও রেফারেন্স দিলাম না, আপনারা জানেন। তো এখানে কি হলো, যে একটা মানুষ মৃত্যুর আগে যদি সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকিরটা সে বলতে পারে, তাহলে সে জান্নাতে যাবে। তো এখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকির ওই মৃত্যুর সময়ও স্মরণ রাখা এত সহজ না। যারা এই দুনিয়াবি চিন্তা মোহ থেকে যারা বের হতে পারে, তারাই ওই সময়টাতে এই যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এটা শব্দটা উচ্চারণ করতে পারে। তো এখন বিষয় হচ্ছে যে যাদের এই আগে থেকেই, এখন থেকেই যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকিরটা দমে দমে করতেছে, তাদের জন্য আরো কত সহজ হতে পারে আপনারা একবার চিন্তা করুন। তো এটা আপনি এই যে ভিডিওর দ্বারা প্র্যাকটিস করতেছেন, আপনি 1000 প্র্যাকটিস করলে আপনারা পারবেন না, যদি আপনারা মৌনতা না থাকে। একদিন করবেন, 2 দিন করবেন, 3 দিনের দিন কেউ এসে আপনার ঠুয়া মারছে, ঠিক আপনার সব আউলাই যাবে। এটাই হয় আমাদের সাথে। তো এই জন্য মৌন থাকার চেষ্টা করবেন। আর এই দমের টপ সিক্রেট যেটা এটা ফলো করবেন, ভালোভাবে দেখে নেবেন। আমি যেভাবে প্র্যাকটিক্যালি দেখাইলাম, প্রথমে ইল্লাল্লাহ দম ছাড়ছেন, ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা, দম ছাড়ছেন না, দম নিচ্ছেন যখন তখন ইল্লাল্লাহ, দম ছাড়ছেন যখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা। এটা প্র্যাকটিস করে নেবেন দেখে, হ্যাঁ, ভালো করে ভিডিওটা। কারণ আমারও বলতে একটু ভুল হচ্ছে, যে অনেক সময় উল্টা বলতেছি, যে এটা বের হয়ে যাচ্ছে। কারণ হচ্ছে বেশিরভাগই প্র্যাকটিসটা হয় সাধারণত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, কিন্তু এটা কিন্তু পুরোটাই উল্টা। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে কি, ইল্লাল্লাহ যাচ্ছে প্রথমেই ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা না বলে প্রথমেই ইল্লাল্লাহ, মানে প্রথমে দম নিতেছি ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা, হ্যাঁ, এরকম। তো প্র্যাকটিস করবেন ইনশাল্লাহ। কোনো না কোনো ফাইজ তো অবশ্যই বুঝতে পারবেন। কোনো ফাইজ যদি বুঝতেও না পারেন, দমে দমে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকিরটা কিন্তু প্র্যাকটিস হয়ে যাবে আপনার। এটাই হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ। তো যাই হোক, ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে, আর হচ্ছে এই ইনফরমেশনগুলো যদি আপনাদের উপকার লেগে থাকে, তাহলে অবশ্যই ভিডিওটা বেশি বেশি শেয়ার করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন। এবং এরকম ভিডিও, কলবের বিষয়ে আরো রহস্যপূর্ণ ভিডিও আমার চ্যানেলে খুব শীঘ্রই আসতেছে। এজন্য যারা সাবস্ক্রাইব করেননি এখনো আমার চ্যানেলটা, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন। এবং যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের জন্য আমার ভালোবাসা। তো আজকের জন্য এটুকুই, আরো আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া রাখবেন, আপনাদের জন্য দোয়া থাকলো। আল্লাহ হাফেজ।